हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय जगन्नाथ सांग मैंने आसतु आज आम छात बगीचा बुलवा। छात बगीचार आज गचर भेंडी गचर गोटे लिक्विड फर्टिलाइजर दूसरी से लिक्विड फर्टिलाइजर टी किपर प्रस्तुत कली कौन कली केतले आम देवा के परिमाण दबा से विषय में आज भिडटी कर मात्र 20 टଙ୍କା खर्च में मुझे लिक्विड फर्टिलाइजर प्रस्तुत कर प्रत्येक गचर मुझे दूसरी जेकोसी गचर देवे जो गच मानक फूल फल आसबार थी से समय लिक्विड फर्टिलाइजर देवे। फूल फल आसवा समय जदि आम गच को फस्फरस आ पोटास सार जातीय लिक्विड फर्टिलाइजर देवा ताहले आम गचरे अधिक फूल फल आसब ना गच बहुत भल बढ़। ये लिक्विड फर्टिलाइजर ये प्रस्तुत कर मात्र अल्प खर्च लिक्विड फर्टिलाइजर कर मो बगीचारू घर बाहर किचेन कंपोस्ट बाहर किचेन रू बाहर जिनस मुझे लिक्विड फर्टिलाइजर कर चाउल धुआ पानी आ मुग जो सुखिला मुग चोपा आ पाचिला पणस जो पणस कि आम खाइबा माने बेले बेले खराब हो जाए से पणस मोर रही से पणस पाचिला पणस अधिक परिमाण में पोटास आ फस्फरस कैल्शियम थाए ताकू भी मुझे मिसई पियाज चोपा आमर चापत्ती सबकि घर बाहर थी प्रत्येक जिनस को मुझे व्यवहार करके लिक्विड फर्टिलाइजर प्रस्तुत कर ये फ्री लिक्विड फर्टिलाइजर ना बहुत माने भल गछपाई बहुत भल आम फ्री आम जदि बगीचा टी करके गछपाई लिक्विड फर्टिलाइजर दे परिबा ताहले से बहुत भल आमर बजेट जो रखी आम एति टका बगीचा खर्च करवा से बजेट टी आमर बहुत भल हम जदि आम या फोपाड़ी बजार महंगा लिक्विड फर्टिलाइजर बा पेस्टिसाइड किଣିକି आनिकी व्यवहार करवा एक तो आम स्वास्थ्य भल नुह रासायनिक जिनस दुई या आम फिंगीदेले आमर परिवेश भी दूषित हे तेणु आम परिवेश को सफा सुतरा रखापी या लिक्विड फर्टिलाइजर परिणत करके आम गचर देदेबा ताहले आम गछपाई बहुत भल ना आम भी प्योर ऑर्गेनिक सब प्रकार पनीपरिया पाइपर प्योर ऑर्गेनिक पनीपरिया पाइबापी हेले ये छोट छोट टिप्स गुड़िक फॉलो करवा आम तो प्रत्येक जिनस आम माने छात बगीचार नहीं पार्बानी तथापि चेष्टा करवा सब अल्प अल्प गछ लगे आम छात बगीचार किसी ना कि प्रत्येक दिन हार्वेस्टिंग करवा। मुझे लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं मुझे कहवाक चाहूँगी जो लिक्विड फर्टिलाइजर प्रस्तुत कर तार भाग माप मु पछरे कहबी किंतु एबे जो लिक्विड फर्टिलाइजर प्रस्तुत हो सारापर गोटे लिटर लिक्विड फर्टिलाइजर में 5 लिटर पानी मिसई 5 लिटर पानी मिसईकी मु गचरे दूसरी आ गचरे आम लिक्विड फर्टिलाइजर व्यवहार कला माटी सुखी थी दरकार माटी बेसी सुखी नथिबो कि बेसी माने ओदा है नथिबो से समय देवे जो समय वर्षा हबार नथिबो जदि आम लिक्विड फर्टिलाइजर देला पर वर्षा हो गला सी सार यदि बोहीगला माटी पानी रे ताहले भी आम लिक्विड फर्टिलाइजर दबार किसी मूल्य रही तेणु सब चेष्टा करेंगे यही लिक्विड फर्टिलाइजर माने एटा वर्षा दिन जो समय देखिए पाग सुखी पाग वर्षा हबार ना से समय आप लिक्विड फर्टिलाइजर देवे गोटे दिन जब वर्षा छाड़ीगला ताल चलो कि आम फर्टिलाइजर देला जब वर्षा हो गला एमती आम फर्टिलाइजर देचे वर्षा हो गला से माटी मूल रही ओदा पानी मूल रही गछ मूल गुड़िक नष्ट हो आमर भल हवा परिवर्ते खराब हम तेणु यही समय प्रायतः बहुत माने चेष्टा करेंगे लिक्विड सुखिला खत प्रस्तुत करने सुखिला खत व्यवहार करने सुखिला खत व्यवहार करके आम जदि बायो एंजाइम आम जो बायो एंजाइम रखीचे ताकू आम जदि स्प्रे करवा ताहले बहुत भल तेणु मुझे पाग सुखी आज गचरे पानी देवार थिला तेणु गचरे मु खाली पानी न देकी ये लिक्विड फर्टिलाइजर देवाक चाहूँगी कारण आम ये लिक्विड फर्टिलाइजर देवा द्वारा ये बहुत परिमाण कैल्शियम पोटास फस्फरस अच्छी ये लिक्विड फर्टिलाइजर पर आमर बगीचार आम ढेर सारा झुड़ंग भेंडी बैगण कलरा सबकि पाइपर फूल गचरे भी अधिक फूल आसो जदि मंदार गचरे फूल फुटु नथिबो ताले आपण ए लिक्विड फर्टिलाइजर दिंतु ढेर सारा फूल पाइबे। ये देखु ये जो झुड़ंग गछ केते फूल भर्ती होती ये प्राय माने द्वितीय थर मोर झुड़ंग मु तोलिबी किंतु यही बारंबार झुड़ंग तोड़ापी परिबा तोड़ापी आम गचरे किसी ना कि सार देवाक पड़ो कारण यहाँ कुंड माटी जी माटी थिला से प्रथम थर फलिला से तार एनर्जी
ମାଟିରୁ ଆସିଲା ହାରି, ଗଛ ଆଣିଲା ହାରି। ପୁଣି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ସାର ନ ଦେବା ତାହେଲେ ସେ ଗଛ ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବ, ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପାଚିଲା ପରି ହେଇଯିବ, ଗଛରେ ଫୁଲ କଷି ଆସିବନି। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଆମେ ଫୁଲ କଷି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବା ପନିପରିବା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ତାହେଲେ ତଳେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଇ ତଳ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କାଟିଦେବେ। କାଟି ଦେଇକି ଯେଉଁ ସମୟରେ ମାନେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିବ ତା ଗଛ ମୂଳରେ ଯଦି ଅନାବନା ଗଛ କିଛି ଥିବ ତାକୁ ଉପୁଡ଼େଇ ଦେବେ। ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିଲାବେଳେ ଏମିତି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦେବେ କି ଏହି ସମୟରେ ବେଶୀ ଗଛ ମାଟିକୁ କୁଡ଼ା ଖସା କରିବେନି। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ମାଟିକି ଆମେ ବେଶୀ କୁଡ଼ା ଖସା କରିବା ତାହେଲେ ସେ ପାଣି ମାଟି ଫପସିଆ ହେଇକି ସେ ଚେର ଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ରହିକି ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପାଗ ଯଦି ଶୁଖିଥିବ 6-7 ଦିନ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିଲା ତାହେଲେ ମାଟି ଖୁସିକି ଆମେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବ ତାହେଲେ ମାଟି ଜମାରୁ ଏଇ ଟାଇମରେ ଖୁସିବେନି। ଯଦି ଏ ଆଲମେଣ୍ଡା ଗଛ ହଉ କି ମନ୍ଦାର ଗଛ ହଉ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛରେ ଫୁଲ କଷି ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। କାରଣ ଏଠି ମୁଁ ପାଚିଲା ପଣସ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଚା ପତି ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ପିଆଜ ଚୋପା ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ତା ସହିତ ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଆମର ବଗିଚାର ମୋର ମାନେ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ଟିଲାଇଜର। ମୁଁ ବଗିଚାରେ ପ୍ରାୟତଃ ବେଶୀ କିଚେନ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ ଆଉ ସାଗରିକାର ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ତାକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଆଉ କୀଟନାଶକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଲିମ୍ବ ତେଲ, ରସୁଣ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଏମିତି ସବୁ ମିଶାଇକିରି ଘରେ ମୁଁ 2-3 ପ୍ରକାର ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ, ତାକୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଖରାଦିନ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ଷା ଦିନେ ଅଧିକ ଗଛରେ ପୋକ ଲାଗନ୍ତି। ତେଣୁ ପୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କଲେ ପୋକ କିଛିଟା ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବେ ବୋଲି କହିବିନି, କିଛିଟା ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବେ। ତେଣୁ ଯଦି ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବଗିଚାରେ କେମିତି ପୋକ ନ ଲାଗିବେ। ପୋକ ଥରେ ଲାଗିଗଲେ ଛାଡ଼ିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛରେ ମାନେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ 20 ଲିଟର ଖଣ୍ଡେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି। ସେଇ 20 ଲିଟରକୁ ମୁଁ 100 ଲିଟରରେ ପରିଣତ କଲି। 100 ଲିଟରରେ ପରିଣତ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛରେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଅଳ୍ପ ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏଇଟା ବର୍ଷା ଦିନ ଅଳ୍ପ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଅଳ୍ପ ଆଉ ଦେଲେ ଆମର ଗଛର ମାନେ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସାର ଦେଇଛେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ବର୍ଷା ହେଲା ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛରେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ସେ 20 ଲିଟରକୁ ମୁଁ 100 ଲିଟରରେ ପରିଣତ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆକୁ ବେଶୀ ଦିନ ରଖିଲେ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ଡିକମ୍ପୋଜର ଦେଇକି ଯେଉଁ ମୁଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଗଛରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ତାକୁ ସ୍ମେଲ୍ ହେବନି କି ପୋକ ଲାଗିବନି। ଏଠି ମୋର ବାଇଗଣ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବାଇଗଣ ଗଛରେ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ କାହିଁକି ପୁରା ପୋକ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ପୁରା ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଲି ହେଇଯାଇଛି। ତାର ଗୋଟେ ଉଡ଼ା ପୋକ, ସେଇ ଉଡ଼ା ପୋକ ଆସିକି ବାଇଗଣ ଗଛରେ ବସିକି ସେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଜାଲି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବ ଆପଣ ଏମିତି ଲିମ୍ବ ତେଲକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ମୋର ଲିମ୍ବ ତେଲ ମୁଁ ଏବେ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛି। ଲିମ୍ବ ତେଲ ଯଦି 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 5 ml 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 5 ml ଲିମ୍ବ ତେଲ ଦେଇକରି ଆପଣ ଯଦି ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ତାହେଲେ ତା ସ୍ମେଲରେ କୌଣସି ପୋକ ପ୍ରାୟ ଆସନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲିମ୍ବ ତେଲ ସ୍ପ୍ରେ କରିବାକୁ ହେଲେ ସକାଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କରିବେ। ଏଇଟା ତ ବର୍ଷା ଦିନ ପ୍ରାୟତଃ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଖରା ସମୟରେ ଜମାରୁ କରିବେନି। ବେଳେବେଳେ ଟାଣ ଖରା ହୁଏ। ସେ ଟାଣ ଖରା ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ କୌଣସି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦେବା କି ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ଗଛ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ। ତେଣୁ ଆମେ ଗଛର ଟିକେ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ନେଇକି ଆମେ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେଲେ ଆମେ ଢେର ସାରା ଫୁଲ ପନିପରିବା ପାଇପାରିବା। ଏ ବାଇଗଣ ଗଛକୁ ମୁଁ ଏଇ ପୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଉପୁଡ଼େଇ ଦେବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପୁଣି ଫୁଲ କଷି ଆସୁଛି। ଇଏ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଫୁଲ କଷି ଆସିବ ଆଉ ଆମେ ଫଳ ତୋଳିବା। ତେଣୁ ଟିକେ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କଲେ ଆମେ ଢେର ସାରା ଫୁଲ ପନିପରିବା ପାଇବା। ଏଇଠି କିଛି ନା କିଛି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦେବେ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନ। ତେଣୁ ଶୁଖିଲା ଖତ ଉପରେ ବେଶୀ ଟ୍ରେସ୍ କରିବେ। ଶୁଖିଲା ଖତ ଯିଏକି ମାନେ ଆମର କିଚେନ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବ କିମ୍ବା ଗୋବର ଖତ ହୋଇଥିବ କିମ୍ବା ଜିଆ ଖତ ହୋଇଥିବ, ସେଇଥିରେ କିଛି ଅଳ୍ପ ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ ମିଶାଇ ଦେଇକି ତା ଗଛ ଚାରିପଟେ ଆଗ ଦେଇଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚୂନ ଥିବ କିମ୍ବା ଚକ୍ ଖଡ଼ି ଥିବ ତାକୁ ପାଉଡ଼ର କରିଦେବେ।
କରିଦେଇକି ତା ଗଛ ଚାରିପଟାକ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେବେ। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଇ ବାଇଗଣ ଗଛକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ଚାରିପଟ ଯାକ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଛିଞ୍ଚିଲା ପରେ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ। ତାହେଲେ ଆମ ମାଟିରେ ଯେଉଁ ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିବାର ଥିବ ସେ ଫଙ୍ଗସ୍ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନା ଗଛ ଢେର ସାରା ଫୁଲ ଫଳ ହେବ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ବାଇଗଣ ଗଛ ମୋର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏମିତି ପୋକ ଲାଗିଛି। ମୋର ବାଇଗଣ ଗଛରେ କେବେ ପୋକ ଲାଗନ୍ତିନି। ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବି, ମୁଁ ବହୁତ ଥର ମୋ ବାଇଗଣ ଗଛ ପୁରା ପତ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପୋକ ସକାଶେ ସେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି, ବର୍ଷା ସମୟରେ ଆମେ ଲିମ୍ବ ତେଲ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପୋକ ଲାଗିଲେ ସେ ଲିମ୍ବ ତେଲକୁ ବେଶୀ ମାନିବେନି। ଯଦି ପୋକ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଲିମ୍ବ ତେଲ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ହଳଦିଆର ଗୋଟେ ଅଠା କାଠି ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଆଣିକି ଆମେ ଯଦି ବାଇଗଣ ଗଛରେ ଲଗାଇବା ତାହେଲେ ସେଇ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ି ଯାଇକି ସେଇଠି ଲାଗିବେ ନା ଗଛରେ ବେଶୀ ହେବେନି। ମୋର ପୋକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେଇ ହଳଦିଆର ଅଠା କାଠି ଆଣିକି ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାଗା ନଥିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଗଛକୁ ଉପୁଡ଼େଇ ଦେଇକରି ପୁଣି ଗଛ ଲଗାଇଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଗଛ ଯେଉଁଠି ଲଗାଇଥିବା ସେଇଠି ପୁଣି ବାଇଗଣ ଗଛ କି ଲଙ୍କା ଗଛ ଲଗାଇବେନି। ବାଇଗଣ, ଲଙ୍କା, ଟମାଟୋ ଏଇସବୁ ବାଇଗଣ ଗଛ ଯେଉଁଠି ଲଗାଇଛି ସେଇଠି ଲଗାଇବେନି। ଯଦି ଗଛ ଲଗାଉଥିବ ବୋଲି ମାଟି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବେ, ତଳ ଉପର କରିକି 2-3 ଦିନ ଖରା ଖୁଆଇଦେବେ। ଖରା ଖୁଆଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ସେଥିରେ ମାଟିକୁ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସାର ପକାଇଦେବେ। ସାର ପକାଇ ଦେଇକରି ଆମେ 2-3 ଦିନ ରଖିକି ତାପରେ ସେଇଥିରେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଛ ଲଗାଇବା। ସଦାବେଳେ ଯେକୌଣସି ଗଛ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭେଣ୍ଡି, ବାଇଗଣ ଏଗୁଡ଼ା ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛ କିଛି ଲଗାଇବା ତାହେଲେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସାର ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଆଣିକି ମାଟିରେ ମିଶାଇଥାଏ ନା, ଆମ ଗଛ ବି ମାଟିରେ ବି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେଉଁଠି ବାଇଗଣ ଲଗାଇଥିବେ ସେଠି ବାଇଗଣ, ଲଙ୍କା ଲଗାଇବେନି, ଟମାଟୋ ଲଗାଇବେନି। ସେଠି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ବିନ୍ସ ଆଉ ଏମିତି ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛ ସବୁ ଲଗାଇବେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଗୁଆଳ ଆଉ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ବିନ୍ସ ଏସବୁ ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛ। ଆଉ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପରିବା, ସେ ମାନେ 12 ମାସ ସେ ହେବ। କେବଳ ପୁରା ଶୀତ ଦିନଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ପ୍ରତି ମାସ ସିଜିନ୍ରେ ଆମେ ଲଗାଇ ପାରିବା। ମୋର ଏଠି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବଗିଚାରୁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ମୁଁ ତୋଳୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏବେ ବି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ନା ସେଥିରୁ ଢେର ସାରା ଫୁଲ ପନିପରିବା ପାଇପାରିବେ। ଏଇଠି ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବାଇଗଣ ଗଛ ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ମୋର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଗଛ ପାଇଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ପଣସ, ପାଚିଲା ପଣସ, ଆଉ ଚାଉଳ ଧୁଆ ପାଣି, ଆଉ ଶୁଖିଲା ମୁଗ ଡାଲି କରିସାରିଲା ପରେ ତା'ର ଯେଉଁ ଚୋପା, ଶୁଖିଲା ଚୋପା, ଆଉ ଏଇଠି ମୋର ପିଆଜ ରସୁଣ ଚୋପା, ଆଉ କିଛି ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ। ଏଇ ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆର ଦାମ୍ ହେଉଛି 20 ଟଙ୍କା। ମୁଁ କହିଛି ମୁଁ 20 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବୋଲି। ସେଇ 20 ଟଙ୍କାର ହେଉଛି ମୋର ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ ପ୍ରାୟ ½ କିଲୋଠୁ ଅଧିକ ହେବ। ଆଉ ଏଇଠି ୱେଷ୍ଟ ଡିକମ୍ପୋଜର୍ ପାଣି। ଏଇ ୱେଷ୍ଟ ଡିକମ୍ପୋଜର୍ ପାଣି ହିଁ ମାନେ ମୋ ବଗିଚାର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ପ୍ରଧାନ 1 ନମ୍ବର ଭୂମିକା ତା'ର। ତା ଲାଗି ମୋ ବଗିଚାରେ ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ନା ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି ନା ପୋକ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ କିଛି ଗୁଡ଼ ରଖିବେ କିମ୍ବା ୱେଷ୍ଟ ଡିକମ୍ପୋଜର୍ ପାଣି ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ୱେଷ୍ଟ ଡିକମ୍ପୋଜର୍ ପାଣି ନଥିବ ତାହେଲେ 20 ଲିଟର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ 100 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ଦେବେ। ଏଠି ମୋର ପାଚିଲା ପଣସ, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଚିଲା ପଣସ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ପଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବାହାରେ ରହିକି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ତା'ର ବି ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ନଥିଲା, ପାଣିଚିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ସାରରେ ପରିଣତ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବଗିଚାଟି ଥିବ, କିଛି ବି ଜିନିଷ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିବେନି। ଏଠି ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପାଚିଲା ପଣସ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ମୋର ହେଇଗଲାଣି ମାସେ ଖଣ୍ଡେ। ଇଏ ଜମାରୁ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉନି କି ପୋକ ବି ଲାଗିନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଯେତେ ମୁଁ ଚାଉଳ ଧୁଆ ପାଣି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାଉଳ ଧୁଆ ପାଣିରେ ମୁଁ ଏଠି ପରିବା ପକାଇଛି, ଆଉ ପିଆଜ ପତ୍ର ପକାଇଛି, ରସୁଣ ପତ୍ର ପକାଇଛି। ତାକୁ ବି ଗଛ ମୂଳ ଏଇ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଇଦେବି। ଏଥିରେ ବହୁତ କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ପଟାସ୍ ଆଉ ଜିଙ୍କ୍, ସଲଫର୍ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଥିରୁ ପାଇପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 20 ଲିଟର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ମୋର ପ୍ରାୟ 100 ଗଛ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା।
गोटे लिटर लिक्विड फर्टिलाइजर 5 लिटर पानी देकी मैं प्रत्येक गचरे दिए अल्प अल्प दिए वर्षा दिन जेहेतु मैं अल्प अल्प दिए एमती पूरा फेंटी देवे फेंटी देले पूरा माने तार तल ऊपर हो गले से ऑक्सीजन ठीक रे पाइबो ना गछ ठीक रे बढ़िबो गोटे थर नहीं प्राय जिते दिन आप 15-20 दिन एमती गोटे काठी साहाय्य फेंटी देवे फेंटी देले से गछ बहुत भल हम ना आम ठीक रे लिक्विड फर्टिलाइजर प्रस्तुत करें गचरे देवा गचरे ढेर सारा फूल पनीपरिया पाइपर मंदार गछ हो माने तराट गछ हो ए सीजन टिके फूल टिके कमी जाए किंतु ए लिक्विड फर्टिलाइजर देले आम ढेर सारा फूल पाइबा वर्षा दिन प्रायतः माने बेसी वर्षा हेले फूल फुटबनी बेसी खरा हेले फूल फुटबनी बेसी शीत हेले भी फूल फुटबनी तेणु यहाँ बेसी वर्षा समय आमर फूल टी कमी जाए तेणु यही लिक्विड फर्टिलाइजर देले गछ सुस्थ रोग पोक लगे ना आम ढेर सारा फूल पनीपरिया सब पाइपर बर्तमान माने लिक्विड फर्टिलाइजर माने 20 लिटर लिक्विड फर्टिलाइजर को 100 लिटर रे परिणत करछि सब ये लिक्विड फर्टिलाइजर जो व्यवहार करुवे प्रस्तुत करुवे ये गोटे लिटर लिक्विड फर्टिलाइजर आपड़ एक्सट्रा जो आ गोटे बाल्टी लिक्विड फर्टिलाइजर प्रस्तुत करुवे से बाल्टी ये गोटे लिटर नहीं पकईदेवे ताद्वारा आमर शीघ्र लिक्विड फर्टिलाइजर परिणत हो ना कंपोस्ट बहुत बढ़िया हम बर्तमान मुझे सोरिष पिड़िया दे देती से पूरा बहुत बढ़िया जाइए सोरिष पिड़िया पाचिला पणस आ पियाज रसुण चोपा परिया चोपा चाउल धुआ पानी ये सब को मिसेकरी मु बर्तमान जो लिक्विड फर्टिलाइजर प्रस्तुत करछि यार रिजल्ट आपण जानते मो परिबा तोलारू मु जो झुडंग भेंडी बैगण सब बगीचार तोलुछि तार रिजल्ट होछि एई लिक्विड फर्टिलाइजर आम गछ को जेतिकी दबा सी भी आमको सेतिकी दब तेणु यही छोट छोट टिप्स फॉलो करके आम जदि बगीचा टी करवा आम बगीचारू ढेर शाग पनीपरिया फूल सबकिछि पाइपर आपड़ चाहिए ये सीजन रे अमृतभंडा लेंबू कदली सबकिछि गछ लगे पारे जहाँकि फ्री रे से गछ गुड़िक पानी पाइकी बढ़ीज जय जगन्नाथ सांग मैंने रही जदि मो भिडियोटी भल लगी ताले लाइक और सब्सक्राइब करेंगे एमती छोट छोट टिप्स फॉलो करके आपण मैंने भी बगीचा टी करें।